بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد. Zahvalnost ovo sekva jedna prigoda, prilika mu pripadli samo na Allah Đelešanu, zato što samo Allah Đelešanu je dostojan da mu se pravi hvala. Salavatu wa salam, mirot i spasom neka bude na našeg pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetu do sudnjeg dana. Site sme svesni vo kakvo vreme živejemo. Vo kakva situacija se nalađa ummetot. Odnosno, vo kakva situacija se nalađa dunja. Vo kakva situacija se nalađa ummet. Vo kakva situacija se nalađa me seko jedan od nas je svesen za sebe si. Seko je. Allah Đelešanu ne upomeni na nas su jedan ajet koji tebi često da go imame nije na vo glava. Da se podsjetvime često na nego. Veli Allah Đelešanu: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Na čovjekom mu se približa denot na hisab. Pred 1400 i nešto godinu ajet kaže. Mu se približa na insan denot na hisab. A to je vo gaflet, vo nemarnost, ne grižit za to nešto. Ić, nego interesira to nešto. Ić, nego zasegat na nego to nešto. Što hisab, odgovornost, ni se približe na seko jedan od nas. Velite Allah Đelešanu. Ovo ajet treba često da go imamo na umu. Iqtarabe linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. I na luđeto mu se približa den od na hisab. A ti je nemarni sprema toa nešto, ić neki zamarat, neki zagrižuvat toa nešto, što ova mu se približa na njega. Ovaj gaflet, ova nemarnost, lenljivost pojedinačno kako ummet, sebe pričine što smo ovakva sostojba pojedinačno i kako ummet. Gaflet, lenljivost, nemarnost. Dinot, vtoro, treto, peto mesto. Ako imam vreme, ako je završam ova rabota, posle toga ćemo napraviti. Ovo ne bilo sahabi vaga. Sahabi verili prvo što imame obvarske od den, posle dujne da gledame. Ali radi Allahu an bil ka jedan evrejim da vadi voda od bunar, nema što da je. Vadil jedna, dve zemna kofa, dve urmi. Vadil nekoliko kofi i sobral dosta urmi za njegova familija i nešto za pejgamber alejhi selam. Ova evrej mu rekao: sedi ušte, ti si jače, zarabotiš mnogo urmi. Ali on rekao: ne, ja imam mnogo pobitna rabota od ove. Mnogo pobitna rabota od ove. Din. A mi velime dneska vidi. Bratu da ko je zafaten, iako vo njegova glava imat zafateno sutre, sa vajle, ide kao jedna rabota, ova zafatenost ne golema za njega. Vo sabav ne go klanat vo vreme. Go klanat koja će izgleda i sonce. Koja vo rabota da mu se spoji. Vala imat ulema, mnogo ulema što vele. Ako ti legni s ovakov nijet, da klana sabav vo 7:30, koja sunce izleglo pola sati si otišao u vreme za namaz i umriš od sabah i umriš do ova vreme, ti umireš kako nevernik. A ti veliš ako imam vreme, za sabav će go klanam. Drugo ušte položo. Koja se sluči kaj nekoj od nas da ima nešto, nekoja prigoda, da se slučuva nešto. I ovo treba da se napravi po din. Mažačka, ženačka, viđe, se desvi nekoj sebe pokuća. Kakov bil? Smrt, dženaze. I сега той прави програма. Пример. Treba da pravi svadba za njegov sin. I je pravi programa kako će biti toga. Pitati, širkijati, natra sve. I posle ide ke tebe, ti velit, izvini, brat, ne, vidi. Aslo ti treba da ako ne znaju da reši kako treba da je napravi, ja su spreman da je napravi original. Brojden. Vtoro poslabo, ja rešив da napravim vaka, da li dino se soglasува, da li je ova tamam vodin. Ova je vtor stepen, ovo poslabo. A najslabo je, ja će pravim vaka, odluči vaka, što veliš ti, nema te će biti gotovo. Ovo je gaflet. Ovo je
немарност. Ова е редење на динот на место на кое не му доликува. Редење на 100-то место на динот. Ако имам време, кога имам време. Ова грешка, браќа. Ова грешка не чини скапо на секој еден од нас. Поединечно и како умање. Му дадовме вредност, му дадовме право на тие дојналучки невредни работи на динот. Многу прописи од дин згазивме себе по овие дојналучки работи. Да му удоволиме на овие дојналучки работи. Ова е многу, го штетивме динот многу. И заборавивме на овај ајет дека хисаб, време кога секој еден од нас ќе излезе пред Аллах за хисаб, за одговорност, го заборавивме ова нешто. А веќе Аллах те е многу близо. А вие не се грижите и за тоа нешто. Ваква е наша ситуација. Ситуација на уммет е ваква денеска. Во гафле, во немарност, во ленливост, во пуштање, во уживање динот ако имам време и ако можам. Ако се најслободно време за динот. Ова е најлошото што може да му се случи на еден човек. Ако речи, и ако верува, и ако е убеден дека треба да ги заврши сите дојналушки обврски и после да се префрли на динот. Ова е најлошото што може да му се случи на еден човек. Браќа, сведоци сме, а и знаеме дека има хадис на пегамбер алейхиссалам, еден од презнаците на суден ден ќе биде брзо поминување на време. Година ќе биде како месец, месец ќе биде како недела, недела ќе биде како ден. Брзо ќе варди времето, односно нема да има берекет во време. И брзо варди време. Каде ти се твој 50 години? Ајде пресметај. Брзо поминае. Твој 30 години? Не памтаме, многу брзо поминае. Те види Рамазан беше, го пак Рамазан иде. Вчера беше џума, денеска џума, утре пак џума. Брзо варди време. Заборавме дека секој еден од нас ќе умре. Заборавме. Или вервиме, ќе дедува покасно можеби, вервиме дека ќе умриме, ама не сега. Ќе умреме, ама не сега. Има време, не сум наред. И е многу опасно. Колку богати луѓе умреле, ама и колку сиромаси умреле. Колку учени луѓе умреле, ама колку и неучени умреле. Колку храбри луѓе муџахиди умреле, колку и нехрабри луѓе умреле. Колку лоши, колку добри, све ова се преселило. Колку ембијаи, пејкамбери, расули, неби, најсакани луѓе ке Аллах Джелешану се преселиле. Немој да забореш дека ај ти еден ден ќе умриме. О ти и ја, кој кога се родивме, ај ти се родивме со плачење во тој ден. А тие што беа околу нас се радвеа. Твоја мајка, твој татко, мој татко се радува кога се родиме, ај ти плачевме. И тие плачеа. И биде онајде работа во дујна, за кога ти ќе умираш, тие околу тебе ќе плачат, ти да се смеиш, ти да се радвиш. Работај за ова нешто. Спремај се за овај ден кога сите околу тебе ќе плачат, а ти ќе се радвиш. Спремај багаж за ова нешто. Зошто рекол пегамбер алейхиссалам во хадис, кој умри, за него више кијамет настапил. Кијамет настапил за него, халас. Нема тој више дела, книга на дела се затворат, берзах, кијамет настапил за тој што умри, што се пресели. Нема поправен испит, ќе се бара многу во суден ден да се вратат во дујна, ама нема. И муџахиди, не лоши луѓе, муџахиди ќе барат да се вратат во дујна, нема да се вратат. Нема више дујна. Еден живот, една смрт, и проживување после ова смрт. Каде се тие големци? Сакаш да станеш еден големец. Сакаш да станеш еден гани, богат. Каде се тие големци? Фираун. Колко царство има Фираун? Нигде. Под земја, прашина. Каде се други големци? Каде се други кралови? Кои имале богатство, непроценливо богатство, кои имале власт во дујна, ги немат денеска. Не постои тој вери. Се пренеси во тефсир во Джелален, дека го прашале на Мелек ул-Меут кога ти беше најлезет да му земаш душа на некој. Рекол им, ани се пренеси дека многу назад, имало еден човек што не верувал во Аллах, што му правил ширк на Аллах. И дотичен ембија во тоа време пегамбер кажувал за џеннет, рекол ја ќе направам џеннет во дујна. Се вели над 300 до 700 години во некои ривајати го градил овај џеннет, направил река од мед, од млеко, од вино, од вода.
со хури од дуња во него. И денот кога требало да влезе во овај џеннет, на негов коњ нахитен со дијаманти, со злато, Аллах му наредил на мелекул маут да му зема душа на овој човек. Пред да стапи нога од овај коњ во овај негов џеннет. Каде овај големец денеска? Има ти друга киса за ова, ама не е време. И овај големец го нема денеска во дуњане. И тебе и мене ќе не немат за брзо. Така треба да пресметаме, не дека има време. А че умрам, ма не сега. Не. Да имаш јекин дека савајле нема да го дочекаш. Да имаш јекин сега дека вечера нема да дочекаш. Да си убеден во ова нешто. Така треба еден верник да живее во дуњане. Колку пати си кренал џеназа? Знај дека еден ден и тебе и мене ќе не кренете. Колку пати си бил во гробиште? Знај дека еден ден нема да излезеш од таму, че веќе нема да се вратиш. Колку пати си излегол од дома и си се вратил, знај дека еден ден ќе излезеш и нема да се вратиш во твоја куќа повеќе. Никогаш. Никогаш нема да се вратиш во твоја куќа. Прави хесаб со себе си секој ден. Каде е твој хал? Каде твој живот се движи? Што ти правиш? Какви твои дела, каков ти багаж припремви захире? Секој ден ова нешто прави го хесаб. Зошто? Често, брзо, многу забораваме. Инсан не си е заборавате инсан. Велите Аллах Джелешану, ахсахуллаху ва несу. Аллах тоа нивни дела, нивни зборови ги запиша и се запамтени тие. А тие ги заборавате. Правиш дело, го забораваш. Збориш лошо, го забораваш. Правиш добро, го забораваш и тоа. Али ке Аллах не е заборавено ни едното, ни другото, све е запишано до детал. Знај дека нефсот не е задоволен да му да правиш ти тербиен на него, да го одговијаш прецизно. Не е задоволен да си наемно, тој сака да види во раскош, тој сака да лумпува, тој сака да немат ред, да има неред ке тебе. Да немаш низам, да немаш некој правец во твој живот. Памти само некогаш кога си бил во ибадет со голема радост. Си се осетвил и си летал со секој ден ибадет што го правиш, што си го правил. Кога бил твој иман тамам, кога си немал гафлет, кога не ти било мака и лем да дојдеш во саба, кога не ти било мака и лем да станеш во ноќен намаз, кога не си бил шкртица да дај садака и зекат, кога не си имал никаков проблем со ниедно дело да го направиш. Хиш, само како влезет бил тој. А денеска кога ги имаш ове гафле, кога имаш ова тврдо срце ке тебе, кога иманот е слаб ке тебе, секој едно дело ти е тежина на тебе. Ако ти останале некој дела, намаз, пост и некој, останале само механика, останале тие без рух, без душа, останале не знаеш ни што планаш ни ништо, ни умор не ти е тука, ако си во гафлет, ако твое срце се стврднало, ако твој иман се намалил, ти си во гафлет, во ленливост, во немарност. Ова едно како вовет на почеток од овај дерс, во согласност со овај дерс, ќе зборуваме, како кажавме, за тој гафлет, за тоа тврдо срце, за тој слаб иман. За ова нешто денеска што го погодило на умет и како поединци на сите нас. Ова ленливост. Едно од најопасните болести кои може да го поводи на инсан. Да го поболи до тој степен, да не чувствува ништо, никаков лезет да не осети во дин. Динот да му биде нешто резервно, нешто кога имат време. Посетвање на Аллах да му биде некогаш, реткост. Ова е најопасното нешто кое може да го поводи на човек. Пегамбер алейхиссалам вели во хадис се преноси дека пегамбер алейхиссалам често правел дуа: Аллахуме инни аузу бика мин гафлати вал қасва. Ја Аллах, ти се приклонувам од ленливост и од тврдо срце. Од тврдост. Себеб за да се стврдни наше срце е тој гафлет. Затоа дошло овака редоследно: ти се приклонувам од немарност и од тврдо срце, од тврдост. Зашто кога добиеш ленливост, немарност, твое срце ќе се направи бетон. Твое срце нема да чувствува ништо. Ќе спомниме неколку знаци дека ја и ти имаме гафлет, дека имаме слаб иман и дека имаме тврдо срце. Дека тврдо ни е срцето на нас. Прво, број 1,
Смаленост или немајне иш ке тебе зикар, спомнување на Аллах. Иш не го спомнуваш на Аллах. Тие зикрови што се, субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар, ла илаха илlallah. Како дошле во тие хадиси, што ќе се деси денот, субханаллах, алхамдулилlah, што ќе видиш, алхамдулилlah, Аллаху акбар, концентрација на Аллах. Ако го немаш ова и замисли во еден ден, ни еднош ка не кажеш субханаллах, ни еднош не кажеш Аллаху акбар, ни еднош не кажеш алхамдулилlah. Знај дека ти имаш ке тебе ленливост голема, гафлет голем. Да не спомнуваме тие дуа кои се дошле, како сахих хадиси ке пегамбер алейхиссалам дека ги учил тие дуа во сабајле и во вечер. Да не ги спомнуваме овие нешта. Втор знак дека ти имаш гафлет, дека ти имаш ленливост, дека ти имаш тврдо срце и слаб иман, сакање многу да се смееш, многу да играш, многу да се забавуваш. И немајне на озбилност во некои дела што ги земвиш да ги правиш тие дела. Хаса од дин. Иш не си озбилен. И често сакаш да се играш. Често сакаш да го трошиш времето во смеење. Знај дека ти си во гафлет, дека твое срце е бетон и дека твој иман слаб. Цел ден, секој ден истото, сетвиш во кафе истите вицови, истите футки, истите глупости 15 години. Знај дека ти не халасија. Ти си во ленливост, во гафлет, во немарност. Срцето ти е бетон на тебе. Правиш нешто и од дин, и од дујна, ич не си озбилен. Не земвиш озбилност. Земвиш некој обврска од дин дека ќе ја направиш, помине месец време, ништо не се завршило тоа што си го земал. Реш некоја цел ке тебе дека ќе правиш некој ибадет во филан време, ич не си озбилен за тоа. Ич не ти е гајлен. Знај дека твое срце бетон е. И не правиш труд, не се трудиш кога иде во прашање некој ибадет. Пример, сабав ти бега едношка, другиот ден пак. Иш не ти е гајлен, иш не се трудиш. И добиваш после ова сакање на ова нешто, сакаш да си така, да си ленлив, немарлив. Иш, да немаш никаква обврска. Да не ти е гајле ако ти бега сабав, ако ти бега јација, ако ти бега некој ибадет. Ако се случува нешто на динот, иш не ти е гајле. После ова се случува тоа. И кога ќе се случи тоа, знај дека ти само еден мртовец што е во земја. Твоја срце умрело, не предзика. Како дошло во хадис, срце што го спомнува на Аллах и срце што не го спомнува на Аллах како живо и мртво. Друго, трето, ленливост во извршување на ибадети. Се споведа со друго, али ленливост во извршување на ибадети. Така идеш во џамија како да одиш, ако идеш во намаз, како да одиш на колени. Како да одиш негде да работаш, да копаш. А не си ваков кога се сабајле во 7 на работа. Таква енергија имаш лом. Ако дојдеш во џамија, не си вака енергичен. Немаш ич енергија. И ако учи повеќе тој што учи во намаз, ти стане досадно. Зошто Аллах Джелешану кажува сифати на мунафици, кога станат да пред намаз тие се посвага, тие се ленливи. И не станува за ништо друго, сум да ги виде луѓето на нивија. И кој било други ибадет да правиш, го правиш со таква ленливост, со таква немарност. 4. Твоите очи скаменети не гледат никакви знаменија од Аллах Джелешану. Ништо не гледаш. Што се случува на? Што се случува околу тебе? Тие знаци, аети, знаци што ги пуштат Аллах Джелешану, ти не ги гледаш. Али во суден ден وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Вели кој ќе му свртит гарб Аллах Джелешану на нашите аети, на нашите знаменија, на нашите аети. Ќе го проживиме чор во суден ден. Чор. Ќе речи, ја Аллах, зошто ме проживи чор? Лима хашартени а'ма ва кад кунту басира. Зошто ме проживи чор кога ја гледав во дујна? Ти доаѓа на нашите знаменија и тој ти беше чор спрема ними.
За ова си проживен чорно суден ден. Твоето срце скаменето е. Не прива никаква насиха, никаков совет. Ако ти дава некој совет, ти со подсмевање го гледаш на него. А Селев рекле, ако дојде некое советување, немој да гледаш од каде иде. Гледај какво е советувањето. Проспаметен, богат, сирома, ваков, таков, писмен, неписмен, ако е тоа советување, насиха, прими го. Немој да гледаш од каде иде. Ама кога е твоето срце бетон, ништо немој да го смекни на твоето срце. И твоето срце не трепери кога се спомни Аллах Желешану. Иннема алмуъминуна аллазина иза ذُكِرَ Аллаху важилат кулубухум. Навистина прави верници оние кога се споменуваат Аллахово име, нивните срца треперат. Нивните срца се тресат од страх. Ти се спомни некој насихат, некоја совет, ти се спомни Аллах, ајети од Аллах, твое срце ништо. Иш не реагира. Мртво е. А вели Аллах Желешану, ела би зикриллахи татмаиннал кулуб. А зарем навистина не се смируваат срцата кога се спомни Аллах. Навистина се смируваат срцата кога се спомни Аллах. Друго, не подсетување на ахирет иш. Живееш ден, 2 месец, година, 5, 10, никогаш не си рекол ахирет. Дженнет, джехеннем, брза, гроб, кабу, иш ти вака сам, никогаш не си се подсетил. Легвиш вечер да спиеш, никогаш не ти отишол умот, дека мој да не се разбудиш и дека мој да бидиш или во дженнет или во джехеннем. Никогаш. Ова знај дека ти ке тебе, јани, ти си во голема ленливост, во голем гафлет, јани. Твоето срце бетон. Шесто. Не го чувствуваш присуството на Аллах Желешану кога си сам. Ич никогаш не ти отишол умот кога си сам дека Аллах Желешану те прати, те контролира на тебе. Никогаш. Ова нешто, ако е вака, и ако е обратно после кога си во народ се правиш дека се плашиш од Аллах Желешану, ова е уште поопасно од овој гафлет. Ова е нифак. И уште поопасно мој да станете од нифак. Пред луѓе се плашиш од Аллах, кога си сам, никогаш не ти текнало дека Аллах Желешану те гледа кога ги правиш тие гревови. Те гледа. Те знај во твое срце, во твој мисли. Никогаш не ти отишол умот, ако знај, ако никогаш кога си сам не ти пошол умот, и Аллах ме гледа. Аллах знај што прави. Никогаш знај дека ти си мртовец што оди. Од иман. Од ленливост, од немарност. Седо. Секогаш подпирање и барање од материјалното. Што и да ни се деси на нас, никогаш не ни уојт умот. Прво случување. Ни се случи нешто, никогаш не ни уојт умот, каде ромна? Ова одредба на. Него да не беше тој, да не беше ова, да имаше кочници колата, да имаше ова, ни секогаш ни уојт умот на материјално. Секогаш се подпираме на тие себе, и никогаш не се подпираме на Аллах Желешану. Да ни дојде искушение на нас, некој дека ова каде ромна, мусибет некој вака Аллах Желешану одредил, да некоја болест ке тебе во твоја фамилија, а ја Аллах, ти си оној кој што ни го даде ова искушение. Само ти си оној кој мој да го тргни тоа искушение. Тој ојде во докторов кафир, и му вели, сме слушнале пример со уши, сами го кажа. Докторе, ако не ни поможиш, ти нема кој други да ни поможи. И тој види, овој кафир, вели види, ние направивме све што можевме, другото остави ке Бога. Ке Аллах. Овој кафир мили ке Бога. Ово имат поголемо, концентрација на Аллах него ти. Види, се пренеси од Енес ибн Малик за овој случај. Види, Енес ибн Малик вели. Ние вели, кога некој од нас дури му се расипаа кондурите на ланите, дури му фалеа врвки на налани, се обратувавме кај Аллах Желешану. Два рекат, ја Аллах, ти си оној кој што ги реши овие проблеми, реши овие проблеми.
За секоја една ситуација, за секоја една потреба, прво кај Аллах Желешану се обратувај сахабија. Директна концентрација кај Аллах Желешану. Не ти да се обратиш ке махлук, па ке махлук, па ке махлук. И ако те подсети некој за Аллах, пак ке махлук, ке махлук. Аллах е онај кој го дава тој себеб, тој махлук да би себеб. Аллах Желешану мој да направи без тој себеб. Да те излечи на тебе, да ти дај што имаш потреба или. И како последно, со кое ќе знаеме дека нашиот ние сме во голема гафла, наше срце бетон, наш иман слаб. Слабо наслонување на Аллах Желешану и подпирање на Аллах Желешану, ова е исто, слично на ова прво војани. Денеска тие финти што ги прават кофари, таа криза, нема и не пари, нема и не работа, ова све, имат некој скриени цели, или главна цел на шејтан, на овој коловојџа, и да ти го земат тебе иманот, и мене, да ти го украдит иманот, да те направи да се подприш на Америка, да се подприш на газди, дека тие пред ова криза, дека тие може да решат ова криза, измислена криза. Не се подпираш на Аллах Желешану. И не ојд со тој телакул, со тоа наслонување на Аллах Желешану, со теа како е во верување кај Ахли Сунет вал џемаат, да ги зема себепите и да се подприш на Аллах Желешану. Све ова е себеп за нашата ленливост, немарност. Ова е управо знак дека ние имаме ленливост, немарност, дека сме немарни, дека дино сме го заборајле, дека сме го заборајле на Аллах Желешану, сме се оддалечени од Аллах Желешану. Ова беше знаци со кои ние ќе знаеме дека сме во гафлет. И дека ни е срце бето. И дека ни е иман слаб. Причини поради кои иде тоа слабост. Причини. Кои се причините што иде тоа гафлет, тоа ленливост, тоа немарност. Број 1, мааси ва дзунуб. Гревови. Правење на гревови се број 1 себеб ти да станеш ленлив, немарлив, да станеш во гафлет, да твое срце се бетонира, да твој иман падне на нула. Моите и твоите гревови се најголем себеб. Велите Имам Кајим. Производ од гревовите се гревови. Ако правиш гревови, како награда за ова ќе правиш уште повеќе гревови. Имам Кајим го вели ова. А од послушноста на Аллах Желешану производ е уште ќе видиш повеќе послушен на Аллах Желешану. Од гревовите уште една награда добиваш. Казна е. Нема да имаш никакво задоволство кај тебе. Во ништо нема да се задоволен. Правиш гревови, во ништо нема да имаш задоволство. Со ништо нема да биш задоволен. Нема да имаш берекет во ништо. Правиш гревови, во ништо нема да имаш берекет. Пари, јадење, пиење, деца, жена, берекет нема. Работаме 24 сати, не можеме да постигнеме, работаме оволку, јајме оволку, не знам колку, немој да се најад, немат берекет. Работаме, немат време, целе, како денот да е 2 сати, немаш време, немаш берекет во време, немаш време, во ништо берекет. Селев, имат некој од Селев, што пресметале нивно пишување, колку пишувал тој и негов живот. Му доаѓало да пишува по 700 листја во денот. Снимаш? 700 листја во денот. Ти не можеш 3 листја да прочиташ, не да напишеш. Берекет има него време, саца. Берекет. Читаш ти за Селев, живел само со едно парче леб и малку масло, маслиново. Цел ден, мало толку едно парче леб и маслиново масло. Најздравите во Селев. За овие луѓе нема вакви заразни болести како што има денеска. Немале никакви аналгини, метафени, ништо немале. Ништо. Маслиново масло и мед. Шифаов те барале. А за многу од Селев се пренесува дека нивно јадење една кришка леб со маслиново масло. Омер ради Аллаху ан, кога фатила таа криза во негов хилафет, долго време суша, и тој нон-стоп маслиново масло и леб јаде, како што јаделе цела раја. И преживеале, не умрели ичи.
Ниако не е во време руче, тамам во еден и пол, и војна станува добрани. За 2 минути. Види, Селев, Суфјан ет-Таури рекол, حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب أذنبته. Вели Суфјан ет-Таури. Не можем да станам 5 месеци на ноќен намаз поради еден греф што го направив. Знам и поради овој греф 5 месеци не можем да станам на кијам леј, на ноќен намаз. И ти мислиш дека нема влијање никаков грев, ам нема зашто не осетиш ништо ти више запечен си. Запечен си. Нели ти ојто умот дека треба да станеш во ноќен намаз. Иш, не знаеш што е ноќен намаз. За сабав ако ти избере, ако станеш, ќе станеш, ако не станеш, не станеш. Рав, ти се направи равно тебе. И за тебе ова ти изгледа научна фантастика денеска. Види, Шафи, рахимахуллах, Шафи, рекол, ја знаев мојата послушност и непослушност спрема Аллах, кога гледам во мојата халица. Знаев дали сум послушен на Аллах или дали сум непослушен на Аллах, со односот на мојата халица. Кога беше послушна, знаев дека сум послушен на Аллах. Кога не ми беше послушна, знаев дека сум правил некој греф на Аллах Джелешану и за те ова не ми е послушна. А другиот Селев рекле, ако видиш некоја слабост, ако видиш да твоја жена и деца не ти се послушни, знај дека твоето грешење, дека ти имаш зунуб и за те се непослушни на тебе. Ибн Каим во една книга Медариж ес-Саликин спомнет. Една киса, чудна е. Во време од Селев седел еден од големите улема. Пред негова врата дошол еден човек и со негови прсти го удрил во гради и почнал да го пцует на него. Ти си ваков, ти таков, ти ова, ти она. Станал му рекол, седи тука. Влегол во негова куќа, зел абдес. Право не е спомнато зел абдес, го снемал во мал период, излегол надвор и вели, овој човеков што вика на него, излезе и од негова брада се гледаше како течи вода од абдес. Го праша што направи? Рекол, слушај. Реков, отидов, зедов абдес во моја куќа, правев 2 рекат намаз и барав опрос ке Аллах Джелешану поради гревот што го направив, што го имам направено, што Аллах Джелешану те пушти тебе да бидеш искушение за мене и на овој начин да постапиш со мене. Не барале кривицата ке другите, знеле дека тој имат греф. Знеле дека тој не е во ред без срце. Не ми е за секоја една ситница што ми се јавија во животот, цела тој не е крива, само ја и ти не сме криви. Нешто што се деси за на мене, сите се криви, само ја не сме криви. Не, обратно. Обратно. Втор себеб, поради кој доаѓа овој гафлет, немајне ибадет на срце. Не правајне ибадет со срце. Тие ибадети што се пред со срце, сакајне, мразење во име на Аллах, сакајне во име на Аллах, страф од Аллах Джелешану, надеж во Аллахова милост, страф од Аллахова казна. Овие нешта ги нема, не се присутни. Ихлас, само за Аллах, чист ние. Сабар, само за Аллах, ги нема тој. Не работаме на овие нешта, зашто овие се ибадет на срце. Да се плашиш со срце, да сакаш со срце, да имаш надеж во Аллахова милост со срце, да имаш страх од Аллахова казна со срце. Овие не се присутни денес кај нас. Рекол Ибн Теймија, гледај. Најблискиот пат кој води до Аллах е да признеш дека ти си роб ке Аллах, дека ти си зависен од Аллах, е од никого не зависен. Дека Аллах е оној кој те створи на тебе, кој ќе те усмрти на тебе, кој ќе те проживи на тебе. Дека за да дишиш ти имаш потреба од Аллах, да паднеш, дека ти си роб. Ова е најблизок пат да се доближиш ке Аллах Джелешану. Трета причина, поврзаност со дуња, приврзаност за дуња, претерано сакање на дуња, претерано сакање на лезетите и уживањето од дуња. Ова е голема причина за многу последици после ова, главна последица да добиеш гафле. Исто поврзано со ова, друго нешто,
долга надеж. Дека ти ќе живееш долго. И најопасно е дека ти да живееш како да не умираш. Добро, чумбра. Втора опасност, ама не сега. Не, како кажаме во почеток. Ти треба, ако легнеш, како кажа Омар радијаллаху ан, да не чекаш да те раздани, ако те раздани, да не чекаш да те снојчи на тебе. И некој на него никогаш во прв план ахирет. Никогаш не го реј како прва цел ахирет. Него прва цел е дујна, зашто има долга надеж во оваа дујна. Нема и некако кажаме во почеток, не правај не хесап со себе си. Иш, ништо. Легни стан, иш не ти е гајле. Еден верник секоја вечер пред да легне, треба да прави хесап. Како рекол Ибн Каим во една книга негова, која е потврдено со некој етер, дека човекот што прави хесап пред спиење, ова ќе му биде заштита од азаб во каборе. Мора еден верник да прави хесап со своите дела во неговиот живот. Како да се спасиме од овие нешта? Како да се излечиме од овој гафлет? Број 1, 2. Број 1, 2. Ја Аллах, ти мене ме упати, не дозволи да залутам се. Ти мене ми даде хидајет, не дозволи да залутам, да скршнам. Не дозволи кога го осетив тој лезет на иман, да го изгубам. Како што не сакаш да се вратиш во огој, така да не сакаш да се вратиш во куфар, како што не сакаш да се фрли некој во огој. Дуа. Концентрација кај Аллах Джелешану некој дава хидајет. Ке него е хидајетот. Тој го заблуди кого тој сака. Цела дујна да се труди да го залута некој ако Аллах го упати, нема. И обратно. Да се читат Куран со размислување. За еден месец Рамазан. Месец и нешто. Од прошлиот Рамазан до сега колку хатми не направивме. Колку Куран читаме. Ова голема опасност беше. Многу браќа и ние, и ја, и сите се радуваме месец Рамазан идете. Што сме направили ајде во овие изминати 11 месеци за завршување на Рамазан до сега? Колку хатма, колку нафиле Куран, колку ова, колку сме постиле нафиле, колку ова, колку она. Немој да биде месец Рамазан да го чекаме за да одмориме во него. За да здивниме. Одошто да здивниш бе. Селев, сахаби никогаш не се разликувале во Рамазан и ван Рамазан од нивните ибадети. Исти, само последни 10 дена од Рамазан правеле повеќе ибадет ради Лейлетул Кадр, иначе исти биле. Една битна ствар за да се излечи тој гафлет, да се промени атмосферата во која ти сеш, во која ти се дружиш, во која ти работаш. Ако имате атмосфера на гафлет, на ленливост, на немарност, на грешење, тргај се од тоа место. Бегај далеко од тоа место, од таа атмосфера менија. Ако е во твоја куќа, мени атмосферата одма во твоја куќа. Ако со твое друштво во таа чајджилница, во тоа место, мени го јани. Ќе ти го униште твој живот, јани. Слушај, пегамбар алейхиссалам бил изнен со сахаби, дошле до едно место во ноќ. Му рекол пегамбар алейхиссалам кој ќе не разбуди за сабах. Билал рекол ја Расулуллах. Легнале, заспале сите до изгреј сонце. И Билал. Пегамбар алейхиссалам стана, рекол ја Билал, зошто не разбуди? Ја Расулуллах, ми ги заспа моите очи, тој што ми ги заспа на вашите, заспа. Станале се аби зеле абдес, сакале да клане тука, рекол пегамбар алейхиссалам, не. Во ова место, во кое бевме ленливи, од овај сабах намаз нема да кланаме овде. Чојаме во друга дорина да кланаме сабах. Мени го јани. И последно, често подсетување на дженнет и на джехеннем. Но еве две нешта. Селев се подсетувале. Сели дека Селев сам со себе го опишил дженнет како го знел дошол во хајат и во хадис. Како го опишил пегамбар сам и како го опишил Аллах Джелешан, така го опишил. И после го опишил сам, на себе си го опишил джехеннем, како дошол во хајат и во хадис. Со сите казни, со сите азапи. И му велел на неговиот нефс, о нефсу, ги виде, бирај сега. Во кое место дојде да сакаш да видиш? Бирај. Така ја и ти, брате. Често да се подсетвиме на дженнет и на джехеннем. Нека наша цел биде дженнет. Нека последно место биде тоа наше дженнет. Нека цел труд од ова дујна, цела работа биде насочен за овај дженнет. Не за некое варливо, лажно уживање од дујна. Што ќе трајте еден момент и ништо. Што твое и мое место ќе биде само храна за црви.
Rekao pejgamber alejselam će doći do sudnji dan čovjek golem, debel. Nema da teži niš, koliko jedno zrako nema da teži. Nema da ima nikakva težina, ani njegovi tela, niš nema da vredi njegova težina. Nemoj da mu davaš važnost na tvoje telo, pred tvoj tela, pred tvoj iman. Nemoj da mu davaš važnost na tvoje šminkajne, na tvoje dotervenje, pred tvoj nefs, pred tvoja duša, pred tvoj dela. Zašto životot od njega kažahme je samo jedno varljivo i lažno uživanje. Inša Allah želešanu da ne napreti od one koji će se truditi me poveće, od one koji će izbjegnuvame da vidime leljivi i nemarni. Subhanak Allahumma bihamdik, nešhedu en la ilaha illa anta nastagfiruka wa natubu ilejk. بسم الله الرحمن الرحيم